भाई मैंने आजिर दिन भारतीय सिनेमा कहले केवल हिंदी तमिल तेलुगु बंगला कन्नड़ा मलयालम यही भली भाषाभाषी सिनेमा गुड़िक भारतीय सिनेमा मानक मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। आजिर दिन सेई माने ही प्रमाण करि जाइछन्ति कि समग्र भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ कहानी ही सेई मानक पाखरे अछि। सर्वश्रेष्ठ वीरत्व विजयर कहानी सेई मानक पाखरे अछि। तांकरी कलाकार माने ही हेले सर्वश्रेष्ठ कलाकार ए समग्र भारत वर्षर। तांकरी कलाकार ही तांकर अभिनय द्वारा प्रमाण करि जाइछन्ति कि सेई माने ही योग्य ए समग्र भारत वर्षरु जनता कोठारु सर्वाधिक करताली सहित भल पाइबा आशीर्वाद पाइबा पई सेई माने ही केवल योग्य अटंती। से माने तांकर सिनेमा जगत माध्यम रे तांकर अभिनय द्वारा ए विश्व को ए समग्र मानव जाति आगरे निजर अभिनय द्वारा समग्र मानव जाति को बुझाई देइछन्ति एवं मने पकाया पई बाध्य करि देइछन्ति। इतिहास रे वर्णित सेई सत्य सत्यर कहानी को कि अतीत रे तांको ऊपर करा जाइथिबा अत्याचार अन्यायर संघर्ष परे सेमानंकर विजय एवं स्वाधीनता मिलिथिला। से तांकर वीरत्व को ए समग्र भारत वर्ष सहित समग्र विश्व आगे उपस्थापन करिबारे सफल अटंती। तांकरी कलाकार ही केवल सर्वाधिक पावना पाइबार योग्यता अछि। तांकरी कलार ही विकास तांकरी कलाकारंक पाखरे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनयर गुण भरपूर होई रहिछि। समग्र ओडिशावासी सामने रे मोर गोटिए अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री आपण सबु क्षेत्र रे ओडिशा को आगुआ गले सबु क्षेत्र रे प्रथम कहिसंती। केवल भारत वर्षर समग्र भारत वर्ष रे ओडिशार ई सिनेमा जगत ही सभा पछ धाड़ी रे छिड़ा होईची। आजी भारत वर्ष रे सबुठारु गरीब सिनेमा कलाकार कहिले आम ओडिया सिनेमा कलाकार। आजी भारत वर्ष रे सबुठारु निम्न मानर अर्थनीति रे बंचुथिबा कलाकार कहिले आम ओडिया कलाकार। माननीय मुख्यमंत्री आपणक अंग साजिथिबा आपणक 39 विभाग को आपण परिलिखित करंतु। आपणक अंगर सर्वनिम्न विभाग 39 विभाग रु 38 नंबर विभाग चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपण देखंतु निजे 2020 लॉकडाउन समय रे ए कटक रु जणे अंगनवाड़ी कर्मी को ठारू 1.5 कोटी टंका ठाब करा जाइथिला। माननीय मुख्यमंत्री जणिए सरकार कर्मचारी रो आर्थिक मूल्य कहिले सर्वाधिक 1.5 कोटी टंका। किंतु आपण निजे परिलिखित करंतु आपणक शासन काल रे एठी आपणक विभागर सर्वनिम्न कर्मचारी एठी राज्य राजस्व 1.5 कोटी लुटी नवा पई सक्षम अटे। तेबे जदि सर्वनिम्न विभागर सर्वनिम्न कर्मचारी 1.5 कोटी लुटिबारे सक्षम अटे तेबे आपणक सर्वप्रथम विभागर सर्वप्रथम कर्मचारी केते टंका लुटिया पाई सक्षम अटे प्रतिदिन टीवी रे ताको प्रमाण करा जाउची। किंतु सेतिकी टंका आमर जणे ओडिया कलाकार सेतिकी टंका आमर जणे ओडिया कलाकार निज परिवार दुख कष्ट लुह को छाती रे रखी जे कोनोसी व्यक्ति को जे कोनोसी समय रे निजर अभिनय द्वारा हसाउछि कंडाउछि रगाइछि एते सबु करिबा परे मध्य निजर शेष समय रे अर्थ अभावरु चिकित्सारु वंचित होई मृत्युवरण करुछि तो
କିଏ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ, ଅଭିନୟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଅଭିନୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆପଣାଇ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ସିନେମା କଳାକାରମାନେ ଗୋଟାଏ ସିନେମାରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଣା ପାଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ରାଜନେତା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ କଳାକାର ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ସେତିକି ହେଉନାହିଁ। ଭାଇମାନେ, ଭାରତର ସବୁ ସିନେମା କଳାକାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା କଳାକାର ଗରିବ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ଭାଇମାନେ? ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଘର ଘରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାରେ 100% ସଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ କଳା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ? କେବେ? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭାରତର ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଜାଣିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ, ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟକତାର ସହିତ ସିନେମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ କି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି KGF ର ସେଇ ମାଇନିଂ ଷ୍ଟୋରି, ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଲଢ଼େଇକୁ, ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବିଜୟର କାହାଣୀକୁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ଆଜି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଅଟେ। ରାଇମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମିହିର ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ବହୁ କଳାକାର ମାନେ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେମାନେ ସିନା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ନେଇ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଳା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅମର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ କଳା, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବି ହୋଇଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏଠି ବହୁତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ସୂତା ମିଲରେ ଦାଦନ ଘଟୁଛି। ଏଠି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବହୁତ ମିହିର ଦାସ, ବହୁତ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ବହୁତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ହୋଟେଲରେ କିଏ ପରିବା କାଟୁଛି, ଦୁବାଇରେ କିଏ ଯାଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଭାଇମାନେ? ଏମାନେ ସେଇ କଳାକାର ଯିଏ ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଲୁହକୁ ଧରି କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ କରତାଳି, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା, ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କନ୍ଦାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଗାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସିନେମା କଳାକାର, ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବି କାହାଣୀ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,
आम पाखे भी कहानी अच्छी, आम पाखे भी कलाकार अछंती। ए इतिहास साक्षी अच्छी, इतिहासर पृष्ठा लेउटंतु। ए विश्वर समग्र मानव जातिर सर्वश्रेष्ठ वीरत्व विजय को आम ओडिया जाति प्रमाण करिछि। ए ओडिया पुओ मनरे अगाध साहस, शरीर रे प्रचंड शक्ति एवं महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद को सांगरे धरी ए ओडिया माटी, ओडिया जातिर एवं सुरक्षा पाई, स्वाधीनता पाई चंडाशोक अशोक सांगरे युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करी शत्रु आगरे मुंड न नुआई निज मुंड को काट करी प्रमाण करी देखाई देछि कि जणे ओडिया ता निज जाति पाई, निज माटी पाई कौन करी पारे। रण क्षेत्र को निज रक्तरे, ए ओडियाଙ୍କ रक्तरे जो बन्यार नदी सृष्टि करथिले से नदी संज्ञा देइछि ए समग्र विश्व को कि ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ, ए मानव जगतर सर्वश्रेष्ठ वीरत्व को ए ओडिया माने ही प्रमाण करि जाइछंती। मान्यवर मुख्यमंत्री केबे आम ओडिया सिनेमा जगत माध्यम रे ए विश्व को मने पकाई देवा पई सक्षम हेबा कि ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ वीरत्व विजयर को आम ओडिया पुओ प्रमाण करि जाइछि। केबे मान्यवर मुख्यमंत्री आपण 22 वर्ष रे लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोकों को सुजोग देइछंती। शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष कोटी टंका आय करी सही टंकारु व्यय करी समग्र ओडिशा सहित ओडिशावासी बहु असीम अभाव मध्यरु अत्यावश्यक अभाव गुड़ी को परितृप्त कराई आज समग्र विश्व रे प्रमाण कर देइछंती कि श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जणे दक्ष सुशासक अटंती। आपण निजर अक्लांत परिश्रम एवं सुशासन सहाय पाई आज समग्र विश्व आगरे एक नियारा परिचय सृष्टि करिसेंती। आज आपणको कर्म आपणको आज एक भिन्न परिचय देइछि। आपणको लोक सेवा आज आपणको ए समग्र विश्व रे इतिहास रे स्वर्ण अक्षर रे आपणको नाम को लिपिबद्ध करिवारे सक्षम होईछि एवं प्रमाण करी देखाई देइछि कि समग्र विश्वर सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेउछंती ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक। मान्यवर मुख्यमंत्री आपण हजार हजार लक्ष लक्ष कोटी टंका खर्च करूछंती, बंध बांधुछंती, सड़क तैयारी करूछंती, मंदिर गढ़ुछंती, रास्ता करूछंती, सबुर विकास सबुर उन्नति करूछंती। किंतु आजी मु आपनको आगरे ए जन समुद्र का आगरे एक प्रस्ताव नहीं आसीची, किछि सहाय्य पाई आसीची आपनको पाखकू। मोर प्रचेष्टा हेउची ए ध्वंसाभिमुखी ओडिया सिनेमा जगत को विश्व परिभ्रमण कराइबा। मो ओडिया कलाकार पाई टिकिए अधिक भल पाइबा, टिकिए अधिक सम्मान, टिकिए अधिक करताली, टिकिए अधिक आशीर्वाद को समग्र विश्व जनता ठारू संग्रह करिबा। मो ओडिया कलाकार पाई एक सुदृढ़ व्यक्तिगत पारिवारिक अर्थनीतिर प्रतिष्ठा करिबा। मु चाहे आगामी दिन रे कोनोसी ओडिया कलाकार अर्थ अभावरु चिकित्सित न होई पारि मृत्युवरण करू। मु चाहे नहीं कोनोसी ओडिया कलाकार दरिद्र हो कि गरीबर जीवन यापन करू। मु चाहे नहीं आम ओडिया सिनेमा जगत भारतर सभा पछ धाड़ी रे रहू। मु चाहे मो ओडिया कलाकार कलार विकास
ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରର ଅଭିନୟର ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କିଛି ଗଣତି କଳାକାରଙ୍କ ଖୁସି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବୟସ 24, ମୁଁ ଜଣେ ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଟେ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ପରିଚୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ନିଜ ପରିବେଶ ମୋତେ ପାଗଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଜନସମୁଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର ବନାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ, ଆପଣ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଏକ ଋଣକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 2020 ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇ ଆସିଛି 212 ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ 30 ମିନିଟର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପାଇ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ କିଛି ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଥିଲା। ସେହି ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଏ 212 ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ବି ଏଠି ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି କେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ବିକାଶର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ବିକାଶର ବୃକ୍ଷ କେମିତି ତାର କିଛି ଡାଳ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରେ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ 6000 ଥର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଅଟେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6000 ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 34000 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଟିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, 1700 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, 500 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, 1000 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଛି ଭୋକରେ, ଏବଂ ନିଜ ଭୋକକୁ ମାରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଭୋକକୁ ମାରି ବଞ୍ଚିଛି। କ୍ୟାମେରାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଲିଉଡ ସିନେମା କଳାକାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନ୍ୟୁଜ ଅଫିସ ଚିଫ୍ ଏଡିଟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କି 2 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 30 ମିନିଟର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଭାଇ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୋର ମାସେ କଟିଛି। ସେଇ ମାସେରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ପରିଚୟ ନାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ। ଯାଇଛି ସାହାଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, 30 ମିନିଟର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ସାନ୍ତାକ୍ଲୁଜ ହେଉ, କୋଲିୱାଡ଼ା ହଉ, ଜୁହୁ ହଉ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଭାଇମାନେ ରାତିରେ ଭୋକରେ ଶୋଇଛି। ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଲିଥିନ୍କୁ ଚାଦର କରି ଘୋରି ହେଇ ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 30 ମିନିଟର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ନିଜେ ପଛେ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବି ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଭାଇମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ତିଆରି। ଏଠି ଚାଇନା କଣ୍ଡମ ବେପାର କରୁଛି ଆମ ଭାରତରେ ନା। ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 କୋଟି ଲୋକ କଣ୍ଡମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଟି କଣ୍ଡମର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା କରାଯାଏ, ତେବେ 20 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେବଳ କଣ୍ଡମ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଯଦି ଚାଇନା ପ୍ରତିଦିନ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ସକ୍ଷମ, ମୁଁ ମୋ 212 ଗାଁ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ବନାଇଥିଲି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହୋଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆରେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ। ଯଦି ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତେ। କହିଛି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ଥକିଗଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ 2022 ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ରାତି 4:30ଟାରୁ ଦିନ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହି ଆସିଥିଲି କି ଭାଇମାନେ ମୋତେ 30 ମିନିଟର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ 1 rupees, ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ I can solve 0.01% problem of whole state, but I have to need 30-minute press conference all over India. କେହି ବି ଶୁଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ହେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ତ ମୋ ଗାଁରେ କେହି ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାନିଆ କିଭଳି ମୋର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁରୋଧ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଏ ରାଜରାସ୍ତାରୁ, ଯେଉଁଠି 2 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା କି ଭାଇମାନେ, ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟେଶ୍ୱରରୁ
ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭାଗକୁ ଉପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱର ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପୁଞ୍ଜିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏହା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ 112,39,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଋଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁର କରାନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ସିନେମା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଆମ ସିନେମା ବି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଜାପାନ ରୁଷର ସିନେମା ହଲରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ସମର୍ଥନ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରାନ୍ତି 112,39,00,000 ମୁଁ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଇବା ସହିତ ମୋ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ମୋର 4ଟି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛି 2 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ କରିବି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କି ଯଦି ସରକାର ଆପଣ ମୋତେ 3 ବର୍ଷର ସମୟ 15% ସୁଧ ରାଶି ବାର୍ଷିକ 3 ବର୍ଷର ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 3 ବର୍ଷର ସମୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହିତ ସମୂଳ ଶୁଦ୍ଧକୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଇବି। ଏହା ମୋର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ। ଭାଇମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏ ସ୍ୱର ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ମାଇମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଋଣ ଆଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଇବା। ଏହା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିବେଦନ। ଯଦି ଆଜି ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କି ଭାଇମାନେ ସଫଳତା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ରଙ୍ଗ ବୟସ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସଫଳତା ମଣିଷର କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣ ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଋଣ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ।